عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی امانتیں جو دی جا رہی ہیں آپ کی جانب سے، وہ لگاتار مختلف بستیوں میں پہنچانے کا کام ہماری ٹیم کی جانب سے ہو رہا ہے مستحقین تک۔ ان تصاویر کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہماری ٹیم مکمل طور پر بستی بستی پہنچ رہے ہیں اور ضرورت مندوں کو کھوج رہے ہیں، مستحقین کو کھوج رہے ہیں اور ان تک رمضان راشن کٹس کو پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہروں میں ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، صرف اور صرف جو ہے ضرورت مند بستیوں میں، دیہاتوں میں ہی ہوتا ہے، جہاں پر تنظیمیں یا اس طرح کی فلاحی ٹیمیں بہت کم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ رمضان میں بھی یہ لوگ اپنے حق سے محروم نہ ہوں۔ اس وجہ سے سیدھی بات کی ٹیم پوری طرح کوشش کرتی ہے کہ پہلے لوگوں کا ڈیٹا جمع ہو، بستیوں کی نشاندہی ہو، وہ واقعی میں ضرورت مند ہیں، اس کو کھوجا جائے، ان کی تفصیلات لی جائے، پھر ان تک پہنچایا جائے۔ اس میں اکثر مسکین اور بیوہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے، اور اس وجہ سے جو ہے آپ اس تھوڑی دیر کے لیے اس پر آمین کہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ میں سے اب بھی بہت سارے لوگوں نے حصہ نہیں لیا ہے۔ نیچے واٹس اپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر آپ واٹس اپ کریں گے تبھی آپ کو جو ہے تفصیلات بھیجی جائیں گی، اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بھیجے جائیں گے۔ دوسری بات یاد رکھ لیں کہ ہم لوگ سوائے یوٹیوب کے کسی بھی دوسرے پلیٹ فارم پر اپنی اس کام کی تشہیر نہیں کرتے، لہٰذا صرف اور صرف یوٹیوب کے ذریعے سے ہی آپ نمبر لے کر کے ہم کو میسیج کر سکتے ہیں۔ دیگر کسی بھی واٹس اپ گروپس میں ہو یا دیگر جو سوشل میڈیا کے الگ الگ جو پلیٹ فارمز ہیں، اس میں ہم لوگ کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرتے، صرف اور صرف سیدھی بات کی ناظرین تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے، اور وہ بھی صرف یوٹیوب کے ذریعے سے۔ لہٰذا جو اس بات کی نشاندہی کر لیں، اگر کوئی اس طرح کا شیئر کرتا ہے آپ کو تو ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بہرکیف نیچے جو نمبرات ہیں اس کو دیکھیں، اس پر آمین کر، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ الہی، یہ معاونت جن لوگوں نے جہاں سے بھیجی ان کو معلوم نہیں آپ کے کن بندوں کے پاس جا رہا ہے، لیکن اللہ انہوں نے سیدھی بات والوں کے اوپر بھروسہ کیا، اور سیدھی بات والوں نے ہم لوگوں کو اس کے لیے متعین کیا، دور دراز علاقوں سے آیا ہے اور دور دراز لوگوں کے لیے پہاڑی علاقوں میں پہنچ رہا ہے۔ یا اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا دے، جن کا اللہ جنہوں نے بھیجا ہے ان تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان کی معاونت فرما، یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ سیدھی بات کی بھی حفاظت فرما، سیدھی بات فاؤنڈیشن کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو تعاون کرتے ہیں سیدھی بات کے حوالے سے، اللہ ان کی بھی مدد فرما، یا اللہ ان کی بھی مدد فرما، یا اللہ ان کی بھی مدد فرما۔ یا اللہ جنہوں نے بھی بھیجا ہے ان کو معلوم نہیں کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، یا اللہ دور دراز علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں پہنچ رہا ہے۔ یا اللہ تیرے بندے تیرے بندوں کے پاس بھیج رہے ہیں، یا اللہ اس بھیجنے کو قبول فرما، یا اللہ اس بھیجنے کو قبول فرما، یا اللہ اس بھیجنے کو قبول فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے اللہ ان کو بھی وسعت دست بنا دے، یا اللہ ان کو بھی اتنا مالدار بنا دے کہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ یا اللہ یہاں تک آنا ہمارا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب کہ کس طرح سے مسلم مخالف ماحول بنا دیا گیا اور 2024 کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اپوزیشن الزام لگا رہے ہیں۔ جے پور کے قلعہ نہر گڑھ جس کو درآب آباد کہا جاتا ہے، وہاں پر آج کچھ نفرت انگیز دہشت گردوں نے مسلم خاندان کے کچھ افراد کو گھیر لیا اور جے شری رام کے نعرے لگا کر دہشت پھیلانے کی کوششیں کی، مسلمانوں کو دھمکیاں دینے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے اس بات کی اطلاع آس پاس کے مسلمانوں کو ملی
तो फौरी तौर पर वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए और मुस्लिम लोगों ने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू किए। तो इस तरह से नारे लगाए कि नफरत करने वाले वहाँ से फरार हो गए अपनी जान बचाने के बाद। तो नाज़रीन गिरामी, अब शायद महसूस होता है कि जो है अमल का रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद ही ये दहशतगर्द संगी लोग सुधर रहे हैं, इसलिए कि जिस तरह से सूरत हाल बनाने की कोशिशें हो रही हैं और जिस तरह से मीडिया उनका सपोर्ट करता है और हुकूमतें उनकी सपोर्ट करती हैं, इस वजह से जो है अब ऐसा ही कुछ जो है नौजवान सामने आकर के कह रहे हैं कि अब घर के अंदर बंद रहने से हमारी घरों को जलाया जाता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को जलाया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, लिहाजा पत्थर का जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत है। ये कहते हुए सोशल मीडिया में मुख्तलिफ नौजवानों की इस वक्त वीडियो भी वायरल हो रही हैं, फैलाए जा रहे हैं। और इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि कर्नाटका में इदरीस पाशा का जिस भयानक अंदाज में कत्ल हुआ उसको आप जानते हैं, और इसका मुल्जिम है दहशतगर्द पुनीत केरेहल्ली। इससे पहले 3 से 4 हम लोग प्राइम टाइम में इसके बारे में तफसीलात फराहम की थी कि किस तरह से ये बड़े बड़े बीजेपी लीडरान के साथ मौजूद है और इदरीस पाशा के कत्ल के बाद भी ये अभी भी आज़ाद घूम रहा है। इसके सिलसिले में कई वीडियोस हैं, लाइव चलाया गया है इदरीस पाशा को जिस जुल्म बर्बरियत के साथ इन्होंने कत्ल किया, पूरे जिस्म को इन्होंने शॉक दिया, फिर जो है सर पर शॉक देते वक्त जो है इदरीस पाशा इंतकाल कर गए और फिर उसकी लाश एक कोने में फेंक करके ये बुज़दिल संगी हिजड़े वहां से भाग गए थे। अब इन लोगों को हिजड़े ही कहा जा सकता है जो एक तने तन्हा शख्स पर कुत्तों की तरह हमला करते हैं, और वो भी दीवाने कुत्तों की तरह जिसको खुजली होती है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, इदरीस पाशा के जनाजे का मंजर भी आपने देखा होगा। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि मरहूम इदरीस पाशा के जनाजे में कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने शिरकत की थी और नमाज जनाजा में शिरकत की और तदफीन का अमल सामने आया। लेकिन नाज़रीन गिरामी, अभी तक इस दहशतगर्द कातिल हैवान दरिंदे पुनीत केरेहल्ली के गिरफ्तारी की खबरों में बड़ा जो है आगे पीछे, और बाज़ अखबारात कह रहे हैं कि पुनीत केरेहल्ली को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाज़ कन्नड़ अखबारात पूछ रहे हैं कि क्या पुनीत केरेहल्ली को आज़ाद छोड़ दिया गया है, क्या उसको आज़ाद छोड़ने के लिए यहाँ की बीजेपी हुकूमत ने उनको इस तरह से कहा है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, राष्ट्र रक्षणा पड़े की जानिब से ये वही शख्स है नाज़रीन गिरामी, दहशतगर्द। देखिए सपोर्ट कैसे होता है इन लोगों को हुकूमत की जानिब से इसके लिए। अभी से पहले हुबली उस इलाके में एक मंदिर के सामने मौजूद तरबूज की दुकान वाले को उसका तरबूज फोड़ करके उसको गरीब को सताया गया था, और जब ये खबर सामने, उसमें इसी की टीम थी पुनीत केरेहल्ली की और उसकी दहशतगर्द टीम थी। और उसके बाद ये अप्रैल 2022 की बात है और इसको वो नाम देते हैं राष्ट्र रक्षणा पड़े। और उसके फौरी बाद जो है ये मामला सामने आ जाता है और उसके बाद बयान आ जाता है गवर्नमेंट की जानिब से कि मंदिरों की जानिब से, मंदिरों के सामने कोई मुसलमान अपना बिजनेस नहीं कर सकता है, नॉन हिंदूज के माने गैर हिंदू। यानी कि आप एक शख्स दहशतगर्दी कर रहा है, इस सेकुलर मुल्क में इंसान कहीं भी जाकर के बिजनेस कर सकता है, लेकिन उस बिजनेस को रोकने के लिए जब कोई दहशतगर्द टीम मुसलमानों पर हमला करते, उसकी दुकान को तहस नहस कर देता है, ये वही दहशतगर्द है पुनीत केरेहल्ली, और उसके बैक सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। उसके बैक सपोर्ट में खड़े होने का आज इन तमाम बीजेपी लीडरान की जानिब से उसका नतीजा ये निकल करके आया कि इस कातिल ने जो है इदरीस पाशा का कत्ल कर देता है और ये आज़ाद घूमता है। कई कन्नड़ अखबारात इसकी गिरफ्तारी को लेकर के, जहां गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई और उसके साथ मौजूद 11 अफराद की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सवालात उठा रहे हैं। वहीं पर बीजेपी हुकूमत पूरी तरह से इस वक्त जो है, क्योंकि बीजेपी लीडरान के साथ इस दहशतगर्द की, इस कातिल की, इस हैवान की तस्वीर मौजूद है, बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक जो है इन कातिलों की और दहशतगर्दों की ये बीजेपी हुकूमत सपोर्ट करती रहेगी, उसको जवाब देना होगा। और मुसलमान इस वक्त जो है रामनगरम के बहुत इश्तियाल और मुश्ताइल नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस सिलसिले में कोई ठोस यहाँ की पुलिस की जानिब से कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही इस बात को लेकर के। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, जुल्म
मुसलमानों की नमाजों से दुश्मनी, कैसे अभी कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरह से एक घर में घुस करके नमाज को रोका था दहशतगर्द बजरंगी गुंडों ने। और ये जो है इस वक्त खबर आ रही है कि झारखंड के हजारीबाग की मस्जिद के सामने जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, ये दहशतगर्दों की दहशत है। दरवाजा तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश हो रही, देखिए मंजर देख सकते हैं। ये सिर्फ वीडियो काफी है पुलिस को इन तमाम दहशतगर्दों को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने के लिए, लेकिन ये लोग इस तरह वीडियो बना करके इसके पीछे नफरत अंगेज मुसलमानों के खिलाफ डीजे वाले गाने बजा करके शेयर करते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। फिर क्या होता है, फिर देखिए सीनियर एडवोकेट जफर के घर पर उत्तराखंड हल्द्वानी में रात 10 बजे हमला हो जाता है। गुज़िश्ता 20 सालों से वो अपने घर पर तरावी पढ़ रहे हैं और पढ़ाई जा रही है, लेकिन ये बीजेपी हिंदुत्व के दहशतगर्द उनके घर में घुस करके उन पर हमला करते हैं, कई नमाजियों को जख्मी कर देते हैं। ये कल रात की बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो वीडियो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। वहां मौजूद एक शख्स ने जो है इसको लाइव दिखाया था रात में। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है, ये हालात हैं, ना नमाज पढ़ने दिया जा रहा है। रास्ते में चलते हुए परसों ही मैंने कल ही प्राइम टाइम में बताया, नांदेड़ के 2 मुसलमानों को तरावी के बाद कमसिन बच्चों को नाम पूछ करके हमला किया गया था। उससे भी ज्यादा अफसोसनाक मामला यह है नाज़रीन गिरामी कि हमारी पूरी की पूरी क़ियादत सोई पड़ी है। कर्नाटक से लेकर के उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर के यूपी, यूपी से लेकर के बिहार और बिहार से लेकर के कोई भी रियासत, जिस रियासत में भी मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, रामनवमी जुलूस के नाम पर दहशतगर्दी की इंतहा हो रही है। बिहार में कई साल पुराना मदरसे की पूरी लाइब्रेरी आग के हवाले कर दी जाती है। हजारों की तादाद में किताबें और कुरान जला दिए जाते हैं, और उसी बिहार स्टेट से कोई भी एक बड़ा कायद खड़ा होकर के इस सिलसिले में मजम्मत तो दूर की बात, एक मीटिंग भी नहीं करता। ये हमारी सोई हुई क़ियादत, सोई हुई सियादत की वो ऐसी अलामत है जो अगले दिनों में इसका नतीजा और भी भयानक निकल करके सामने आने वाला है। नौजवान सोशल मीडिया में लगातार इस सिलसिले में भड़काऊ बयानात देना शुरू कर चुके हैं उलमा के खिलाफ। हम वो पेश नहीं कर सकते इसलिए कि कानून के खिलाफ है। आप एक समाज को दूसरे समाज से लड़ा नहीं सकते। गैर हिंदू, गैर मुस्लिम तो पूरा कर रहे हैं, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए कि सारा निजाम और सिस्टम उनका हो चुका है। हाँ, अगर कोई मुसलमान नौजवान खड़े होकर के अपने दिफा की बात करेगा तो फिर वो यहाँ की पुलिस की नजर में, अदलिया की नजर में, हुकूमत की नजर में दहशतगर्दी साबित करके उसको अंदर भेजा जाएगा। और ये सब इस वक्त नौजवान ऊब चुके हैं, परेशान होकर के सामने आकर के सोशल मीडिया में मुसलमानों से कह रहे हैं, आवाज लगा रहे, अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर आओ। वजह उसकी सिर्फ ये है कि हमारी सियादत और क़ियादत ने इस सिलसिले में कोई भी अभी तक किसी भी सिलसिले का फैसला नहीं लिया है कि वो क्या करेंगे। हुकूमतों से बात करेंगे, हुकूमत मानेगी नहीं मानेगी बात की बात है, लेकिन कम से कम इस सिलसिले में जो है लोगों को, आवाम के सामने आकर के उनके जख्मों पर मरहम तो रखना चाहिए, उनको दिलासा तो देना चाहिए, उनकी पुष्पनाई तो होना चाहिए। सासाराम में पूरी की पूरी बस्ती बिहार में खाली होकर के जा रही है, लोग अपने घर बार छोड़ करके जा रहे हैं। ये सूरत हाल है ना, कोई भी रियासत नहीं बची हुई है। अब हर रियासत में दहशतगर्दों का ये टोला जो है लगातार खुलेआम बस्तियों में, गलियों में घूम रहा है। मस्जिदों पर, मदरसों पर, खानकाहों पर, दरगाहों पर, मुसलमानों पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर, उनकी इमारतों पर, उनके सवारियों को आग के हवाले कर रहा है। इमामों तक को नहीं छोड़ रहा है। आपको मालूम हो चाहिए कि हल्द्वानी में जो एडवोकेट जफर के घर पर हमला हुआ है उसमें इमाम भी जो है जख्मी हुए हैं और नमाजी भी शदीद जख्मी हुए। ये सूरत हाल है। और महाराष्ट्र में अभी तो आपको मालूम है कि किस तरह एक इमाम पर हमला किया गया, दाढ़ी काटी गई। ये इधर रमजान के आगाज के बाद के मामले हैं ये सारे, कुछ सनी की बहुत पुरानी कहानी है। हमारे पूरे जो है प्राइम टाइम्स 8 दिन के अंदर की निकाल करके देख लीजिएगा कि सारे के सारे प्राइम टाइम में किसी न किसी प्राइम टाइम में हर दिन पेश आने वाले 2-3 ताजा वाकयात का हमने तस्करा किया है हर रियासत।
کہیں کبھی کسی ایک مولانا سے کوئی بیان آ جاتا ہے اور بس ختم وہی معاملہ۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ چین لگاتار اس وقت جو ہے وہ دراندازی کر رہا ہے۔ یہ لیسی پر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ چین نے سرحد پر ایک بار پھر بڑی حماقت کی ہے۔ اس نے اروناچل پردیش کے 11 مقامات پر اپنا دعویٰ پیش کر دیا۔ چین نے اروناچل پردیش کے لیے چینی، تبتی اور پنین الفاظ میں ناموں کی تیسری فہرست جاری کر دی۔ گلوبل ٹائمز نے 11 مقامات کی فہرست جاری کرتے ہوئے ناموں کا اعلان کیا۔ چین نے ڈھٹائی ایک ایسے وقت میں کی ہے جب ہندوستان نے گزشتہ ہفتے اروناچل میں G20 اجلاس کا انعقاد کیا تھا۔ چین نے ناموں کی تبدیلی کے ساتھ نقشہ بھی جاری کر دیا۔ اس میں اروناچل پردیش کے کچھ حصوں کو جنوبی تبت میں دکھایا گیا۔ نہیں اس نے جو نقشہ جاری کیا اس میں اب ایٹا نگر کے قریب کا ایک شہر بھی شامل ہے۔ اس سے قبل ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے دسمبر 2021 میں کہا تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب چین نے اروناچل پردیش میں جگہوں کے نام اس طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی فہرست سال 2017 میں جاری ہوئی تھی، اس میں بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اب لگاتار یہ دراندازی جاری ہے، لیکن جس طرح دوسرے پڑوسی ممالک کو ہندوستان اور بھارت کی حکومت بڑے اس کے ساتھ جو ہے آنکھیں دکھاتی ہے، وہ چین کو آنکھیں نہیں دکھاتی، اور بلکہ چین کے ساتھ سارے کچھ تعلقات برقرار رہتے ہیں، اور چین لگاتار اس زمین پر قبضہ کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، صومالیہ پہلی غربت کا شکار ہے۔ ایسے میں اگر آسمانی اور زمینی آفتیں آتی ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا جینا کس قدر دو بھر ہو سکتا ہے۔ صومالیہ میں شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے کم از کم اب 21 افراد کی موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر اور لاکھوں کی املاک تباہ ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ کاری OCHA نے پیر کو اس بات کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ گیڈو خطے کی ضلع بردھیرے میں حالیہ دنوں میں سب سے زیادہ بارش ہوئی اور تمام اموات بھی وہیں ہوئی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، صومالیہ میں اس قدر جو ہے اس وقت یہاں تباہی مچی ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے پہلے ہی بہت ہی زیادہ غربت کا شکار ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال کے ہوگلی ضلع کے ریشرا پولیس اسٹیشن اور مشرقی ریلوے کے مصروف ہاوڑا بردوان مین ڈویژن میں ریل خدمات متاثر ہونے کے بعد تازہ تشدد پھوٹ پڑنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جہاں خیال رہے کہ رام نومی کے جلوس کو لے کر اتوار کی شام دیر گئے جھڑپوں کے بعد ریشرا کے کئی علاقے میدان جنگ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ریشرا میں حالات دن بھر کشیدہ رہنے کے باوجود پیر کی شام تک تازہ جھڑپوں کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ تاہم رات تقریباً 10:30 بجے یعنی کل رات صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب لوگوں کے گروپ نے ریشرا اسٹیشن کے قریب ریلوے پھاٹک پر دیسی بم پھینکنا شروع کر دیے۔ کچھ شرپسندوں نے ریلوے ٹریک سے گزرنے والی ٹرینوں پر پتھراؤ شروع کر دیا تھا اور ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی تھی۔ تازہ تشدد کے بعد مصروف ہاوڑا بردوان مین ڈویژن میں ریل خدمات کو معطل کر دیا گیا، جس کے سبب ہزاروں مسافر ہاوڑا اسٹیشن پر پھنس کر کے رہ گئے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے جو ہے اس وقت مغربی بنگال کو آگ میں جھونکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہی ناظرین گرامی، بنگال میں ایک لڑکا تھا جو پوری طرح سے ایک گن کے ساتھ گن لہراتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ یہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ اب اس کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جہاں ناظرین گرامی، بنگال پولیس نے سمت شاہ نامی اس شخص کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کا تعلق مونگیر سے ہے اور یہ بنگال میں فسادات پھیلانے کے لیے ہتھیار کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح تیاری ہو رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،